Welcome to part 2 of nursing management discussion. So hope you are clear with the part 1. And now moving to the part 2, I just put only one point of discussion, which is the most important thing as far as your examination is concerned. That is the principles of administration or management. Okay. So number part 2, we are going to discuss only one area, that is the principles of administration or principles of management. It's a sure question for your examination. When you are looking into 5 question papers, out of that 2 to 3 question papers may have this type of questions. Okay. So we may discuss 2 categories or under 2 headings. The principles of administration mainly put forward by Henry Fayol. Henry Fayol, he is known as father of modern operational management. So Henry Fayol is known as father of modern operational management. So he is the one who put forth the principles, which is called the 14 principles of management. 14 principles of management ആണ് Henry Fayol put forth ചെയ്തത്. രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു 6 points which was put forward by Feiner. അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുമ്പം ഈ ഹെൻറി ഫയോളിന്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തും എഴുതേണ്ടത് ഫോർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓർ ആൻ എസ്സേ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനറിന്റെ ഒരു 6 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഐ എം എക്സ്പ്ലൈനിങ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫൈനേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫൈനർ ഒന്ന് ബ്രീഫ്ലി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വൺനെസ്. That's the first principle, like achieving the objectives, you have to work together. That is the principle of oneness. Number 2, principle of specialism and the whole. Specific task avada ninnu a completion whole task lote ettuka ennulladana. Principles of specialism and the whole. Third one is principle of hierarchy and regimentation. There is a hierarchical pattern in an organization, so hierarchical pattern anusariche aa organization workflow nadathuka. Fourth one, principle of morale. Morale ennu parnal oru team spirit, a good നമ്മൾ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ്, ടീം സ്പിരിറ്റ്, അതിനാണ് നമ്മൾ മൊറൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ മൊറൈൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫിഫ്ത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി, വിച്ച് ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ടു യു വെൻ ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് എ തിയറി കോൾഡ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് തിയറി, ഡിസീസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച്. ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. സോ ഹൗ വി ആർ മാനേജിങ് ദ അഫയേഴ്സ് യുവർ സെൽഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ 6 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അവസാനം എഴുതിയാൽ മതി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹെൻറി ഫയോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ 6 പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വൺനെസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊറൈൽ, then principle of hierarchy and regimentation, principle of specialism and whole. These are the 6 principles of administration. Okay, according to Feiner. The next is the most important. These are the 6 principles. The next is the most important. That is Henry Fayol's 14 principles of administration. Henry Fayol ഒരു ഫ്രഞ്ച് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഒത്തിരി കോൺസെപ്റ്റുകളിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ. സോ ഹീസ് കോൾഡ് ആസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, division of work. Division of work means in any organization, administrator or manager cannot perform all the activities to achieve its objective. So there should be division of work. നമ്മുടെ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കൊടുക്കുക, അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓർ മാനേജർ കാൻ പെർഫോം ഓൾ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് an organization. So division of work is very important. Second point, authority, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പില്ലേഴ്സ് ആണ് അതോറിറ്റി, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. അതായത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്തം, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുക, നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടബിൾ, വിശ്വാസത്തോടെ അത് ചെയ്ത് തീർക്കും എന്ന ആ ഒരു പ്ലാൻ. അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മളൊരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സബോർഡിനേറ്റിന് കൊടുത്തു, അവർ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അയാൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുക, ഉത്തരവാദിത്തം കൊടുക്കുക, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, അതോറിറ്റി, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. തേർഡ് പോയിന്റ്, ഡിസിപ്ലിൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജനറൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഫോർ ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വർക്കിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, unity of command, important ആണ്. In any organization, the subordinates should be supervised by a single superior to whom he or she should be accountable. So ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാർഡ് ഇൻചാർജ് ഉണ്ടാകും. to whom you are accountable. നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസും ക്വറീസും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആ വാർഡ് ഇൻചാർജിനോടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ 4th ഇയർ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്,
നിങ്ങൾ കൺസേൺസും ക്വറീസും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു കോർഡിനേറ്ററോ അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്ററോ ഉള്ളത് അല്ലെ. ലൈക്ക് വൈസ് തേർഡ് ഇയറിലായിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഒരു സിംഗിൾ സുപ്പീരിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി മാറും, ആരും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. In any organization, there should be one supervisor to give direction to his subordinates. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 4ാം വർഷം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, എല്ലാവരും വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും? പല വഴിക്കായി പോകും, ഒരിക്കലും എൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So the chain holder will always be the coordinator. Likewise, in the hospital situation, there will be an in charge or a supervisor in a hospital, in a ward, which they will give you the directions to do. Sixth point, subordination of individual interest to organizational interest. This implies that narrow selfish interest should be overcome and should turn to common and broad interest of the organization for its welfare. വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളെക്കാളും സ്ഥാപനത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക. സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് വർക്ക് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക. 7th one, remuneration of personnel. There should be fair policy for payment to the staff, justifying the workload, job hazards, efficiency and quality of performance. So ഒരു ഫെയർ പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനകത്ത് കൃത്യമായ ശമ്പളം, അതിനകത്ത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് ഒരു അപ്രൈസൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്രൈസൽ മീൻസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് യുവർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ലൈക്ക് പ്രൊമോഷനും ഇൻക്രിമെന്റും എല്ലാം കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 8th point, centralization. There should be some amount of greater and larger authority resting with top level managers. അപ്പോൾ എന്താണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ? നമ്മുടെ അതോറിറ്റി എല്ലാം കൂടെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോട്ടം ലെവലിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും സെൻട്രലൈസേഷൻ വേഴ്സസ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. സോ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു സെൻട്രലൈസേഷൻ, ലൈക്ക് ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. കാരണം എല്ലാം സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അധികാരികൾ തീരുമാനം എടുക്കും, എല്ലാം അനുസരിക്കണം. ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 50 അഭിപ്രായം വരും. So balance between centralization and decentralization will be good to accomplish the objectives. 9th point, scalar chain of command. എന്താണ് scalar chain of command എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? It implies that there is chain or a link of directional instructions from top level to lowest rank of organizational members in the hierarchy. ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് കമാൻഡ് ഡയറക്ഷൻ തരാൻ വേണ്ടി. ഒരു 4th year സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ കോർഡിനേറ്റർ ആൻഡ് ടു ദ സ്റ്റുഡന്റ്. സിഎൻഒ വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ സൂപ്പർവൈസർ, ടു ദ ഇൻചാർജ്, ടു ദ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്. സോ ദർ ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. 10th one, order. Order എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്, മെറ്റീരിയൽ, സപ്ലൈസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റും പ്ലാനുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. 11th one, equity. In administration, there should be a fair and impartial treatment to all workers irrespective of their job. So irrespective of their job, അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫെയർ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി, തുല്യത എന്നുള്ളത് പറയത്തില്ലേ, അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 12th point, stability of tenure of personnel. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ലോ ടേൺ ഓവറും ഉണ്ടാവാം, ഹൈ ടേൺ ഓവറും ഉണ്ടാവാം. എന്താണ് ടേൺ ഓവർ? ഒരാൾ ജോലി വന്നിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ടേൺ ഓവർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ലോ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ജോലിക്ക് കയറി പിന്നെ അയാൾ 60 വയസ്സ് വരെ അവിടെ തന്നെയാണ്. ഹൈ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്നു 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ വന്നു. രണ്ടും ഒരു കണക്കിന് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ലോ ടേൺ ഓവർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രഷ് മൈൻഡുള്ള പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ 10 പേരുണ്ട്, 10 പേര് 50-60 കൊല്ലം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യങ് മൈൻഡ്സിന് വരാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാതായി പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ടേൺ ഓവർ. ഹൈ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വന്നു 1 മാസം ഒരാൾ എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചെടുത്തു, അപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയി, നെക്സ്റ്റ് ആൾ വരുന്നു. സോ അതും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. So organization should make proper effort to ensure stability and continuity in tenure of personnel, which gives security and promotes production. മനസ്സിലായല്ലോ? അത്തരത്തില് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 13th one, initiative. എന്താണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്? Administration should always be encouraging initiative from each employee by allowing him freedom to do his best. അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്, ഈ സ്പിരിറ്റ് ഡി കോപ്സ്. വാക്കിനർത്ഥം സെൻസ് ഓഫ്
ബിലോങ്ങിങ്നെസ് എന്നാണ്. ടീം സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ടീം സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So it refers to sense of belonging, fosters the team spirit, that is spirit of working together to achieve objectives effectively. നമ്മളെല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ടുഗദർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ടു അച്ചീവ് ദ കോമൺ ഗോൾസ് ഓർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക ടീം സ്പിരിറ്റോട് കൂടി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ 4ാം വർഷം കുട്ടികളാണ്, 76 പേര് ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാച്ചായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നവരാണ്. അകത്ത് നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ടീമാണ് അല്ലെ? അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോസ്റ്റർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എ ടീം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ബാച്ച് ഹു പാസ് ഔട്ട് വിത്ത് ഓൾ പാസ് ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പല പല കൊട്ടേഷൻസ് വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അത്തരത്തിലുണ്ടാവണം നമ്മളെ, അത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിലും സംഭവിക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിൽ വരുന്ന 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഹെൻറി ഫയോൾ പറഞ്ഞത്. സോ ഹെൻറി ഫയോൾ പറഞ്ഞ ഈ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ചുമ്മാ ഞാനായിട്ടൊരു കോഡ് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി. ഡാഡി യൂസ് സോക്കേഴ്സ്, ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ സോക്കർ എന്ന് പറയാറില്ലേ, ഇത് ചുമ്മാ ഒരു കോഡാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ കോഡുകളൊന്നും എഴുതി വെച്ചുള്ളരുത്, ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ പണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ചിനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കും, ഡാഡി യൂസ് സോക്കേഴ്സ്. അതൊന്നും വേണ്ട. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, അതോറിറ്റി, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ഡിസിപ്ലിൻ, ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്, യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇക്വിറ്റി, stability of tenure of personnel, order, centralization, e-spirit, D-corps, remuneration of personnel, scalar chain of command. ഒറ്റ ശ്വാസത്തിലെ 14 പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിൽ ഈ 14 പോയിന്റും എഴുതി ആ 14 പോയിന്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് ഒരു സിംപ്ലി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ പേപ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നോക്കുക. ഏത് പോയിന്റ് ചോദിച്ചാലും ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കണം, യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്, യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, അത്തരത്തിൽ ഏത് പോയിന്റ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എഴുതാൻ പറ്റണം. അതിനൊപ്പം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈനർ, സ്പെഷ്യലിസം ആൻഡ് ഹോൾ, ഹൈറാർക്കി ആൻഡ് റെജിമെന്റേഷൻ, ബ്യൂറോക്രസി, സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊറൈൽ, ആ 6 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എഴുതുമ്പോൾ സപ്പോസ് 15 മാർക്ക് 12 മാർക്കിനാണെങ്കിൽ 11 മാർക്കോ 10 മാർക്കോ 12 മാർക്കോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് 2. ഒരു സ്മോൾ പാർട്ടാണ്, ബിക്കോസ് യൂണിറ്റ് 1 ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഐ എം പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്മോൾ പാർട്സ് ബൈ പാർട്സ്. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ നൗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? പാർട്ട് 1 when you are recapitulating, we discussed about administration and management, difference between administration and management, concepts of management, nature, characteristics and scope of management or administration. Part 2 we discussed about principles of administration or principles of management. Two forms, like 2 different categories, like or രണ്ട് വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞത് principles by Feiner, 6 principles, principles by Henry Fayol, who is called the father of modern operational management, 14 principles. ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഡാഡി യൂസ് സോക്കേഴ്സ്. Hope this part is also clear. And the SDL which I would like to give you is a simple one. Explain Henry Fayol's principles of administration with suitable examples from hospital scenario. So നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ 1 to 14 എഴുതിയിട്ട് ഓരോന്നിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഓർ ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സുകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഹോസ്പിറ്റൽ സിനാരിയോ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുക. സ്കേലാർ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ CNOയിൽ നിന്നും സ്റ്റാഫ് നഴ്സിലോട്ട് എത്തേണ്ടത്. യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സർജിക്കൽ വാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നഴ്സാണ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഹെഡ് നഴ്സ്, ആ രീതിയിലുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും. ഈ സ്പിരിറ്റ് ഡി കോപ്സ്, അപ്പോൾ ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാർഡ് ഇത്രയും ടീം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോൾ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും 1 by 1 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഹോസ്പിറ്റൽ സിനാരിയോസ് എക്സാമ്പിൾസ് വിത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ക്ലാസ് നമ്മൾ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ I will put the date of submission as well as time of submission of this assignment. Thank you so much, and we'll see you with part 3 in the coming days. Thank you.